बांगला साहित्ये आपनादेर सबाइके स्वागत जानाई। हाँ, आज के आपनादेर स्वागत जानाच्छि, तबे कोनो अनुष्ठानेर आमंत्रण नय, आमरा आमंत्रण जानाच्छि साहित्य क्षेत्रे। आज के आमरा जे विषयटा जेने नेब सेटा होच्छे जे आमादेर एकटी चिरपरिचित कविताके अवलम्बन करे आमरा जेने नेब जे एई पाठ अर्थात कविता पाठ कत रकमेर होते पारे, कविता किभाबे पाठ करते हय, कविता थेके आमादेर किभाबे शिक्षा निते हय, सेई शिक्षा आमादेर जीवने कतखानि काजे लागे इत्यादि विषय निये आजके आमरा आपनादेर सामने आलोचना करते चलेछि। हाँ, आमी तोमादेर परिचित एकटी कविता निलाम, सेटी होच्छे आमार प्रिय कवि जीवनानंद दास रचित महापृथिवी काव्यग्रंथेर अंतर्गत शिकार कविताटी। केन निलाम तार दुटो कारण रयेछे। प्रथम कारण होच्छे एई कविताटी आजके जारा कलेजेर छात्र छात्री तादेर प्रत्येकेरई पढ़ा कविता, प्रत्येकेरई जाना कविता। द्वितीयत यदि जाना कविता यदि जेने गेছি तारपर आबार केन सेम कविताटाके आमरा निलाम, एटा तो आमादेर सिलेबासे नेই, एटा तो एखन नाम्बारेर जन्य काजे लागे ना। हाँ, नाम्बार यदि पृथिवीर सब क्षेत्रे हय काजे लागतो ताहले जाराई बेशी नाम्बार पाय पृथिवीते बोधहय ताराई बेशी खुशी हतो बा ताराई सुखी हतो, किन्तु ता हय ना। ताई एई नाम्बारेर बाइरेओ एई साहित्येर जे आवेदन आछे सेटा आमादेर बोझानोर जन्य आशा करी समय नष्ट करते हबे ना। ताई द्वितीय जे कारणटार जन्य तोमादेर काछ थेके निलाम एई कविताटी, सेटी होच्छे जे एई परिचित कविता परिचित भावनार बाइरे आरो कत कथा बोले सेई कथागुलोके भाबार जन्य। तार जन्य आमी समस्त श्रोताके बोलबो निजेदेर मनेर कुठुरिर दरजागुलोके धीरे धीरे खुले दाओ और धीरे धीरे सेई मनेर पाखा तुले तोमरा हाजिर हये जाओ काव्य पाठेर आकाशे। सबाई राजी? हाँ, कारण कविता मध्य दिए कवि जे भावना व्यक्त करेছেন সেই সমস্ত বদ্ধ কুঠুরি থেকে আমরা একটু একটু আলো নিয়ে আসব, যা আমাদের কবিতা পাঠে সেই আলো নিক্ষেপ করবে, যা আমাদের জীবনে সেই আলো আমাদের প্রভাবিত করবে। দেখি আমরা নতুন কিছু পাই কিনা। শিকার কবিতা নিয়ে ইউটিউবে অনেক ভিডিও রয়েছে। যারা শব্দের পর শব্দের অর্থ জেনে এই কবিতার আলোচনা চাও, विशेष करे स्कूल छात्र छात्री तारा सेई समस्त भिडियोते जेते पारो आमार भिडियोके बंध रेखे। किन्तु जारा सेई जायगार बाइरे विशेष करे कलेजेर स्टूडेंट नतून किछु किछु शिखते चाओ, नतून किछु जानते चाओ, निजेके चेनार मध्य किभाबे अचेना लुकिये थाका किछु सत्ताके तोमरा खुঁজে पेते चाओ, शुधुमात्र तादेर बोलছি এই ভিডিওটাকে দেখার জন্য। হ্যাঁ, যেহেতু আমরা তোমাদের এই পড়া কবিতাটি বেশ কিছুদিন পূর্বেই সেটা পড়ে ফেলেছ, তাই সেটা স্মৃতিচারণের জন্য আমরা কবিতার একটা আক্ষরিক পাঠ নেব এবং দ্বিতীয় পর্বে আমরা সেটাই আলোচনা করব। হতে পারে তোমরা এখনো পর্যন্ত সেটা কোনো দিন ভেবেই দেখোনি। তো শিকার কবিতার প্রথমেই আমরা দেখতে পাবো কবি বলছেন ভোর, सेमी कमा दिए कवि बोलছেন आकाशेर रंग घास फड़िंगेर देहेर मतो कोमल नील। एखनकार आकाशेर रंग नय, भोरेर आकाशेर रंग। ताई कवि बोलছেন जे सेई आकाशेर रंग केमन छिलो ना घास फड़िंगेर देहेर मतो कोमल नील, आर कि छिलो ना चारिदिके पेयारा ओ नोनार गाछ टियार पालकेर मतो सबुज। টিয়ার পালকের মতো যে সবুজ রং সেটা নোনার গাছের মধ্যে এবং পেয়ারা গাছের সবুজ পাতার মধ্যে সেই রংটাকে কবি পেয়েছেন। তার মানে কবি বলতে চাইছেন যে অন্ধকার ক্রমশ শেষ হয়ে আসছে আর দিনের আলো ফুটে এসেছে। তখনও কিন্তু কবি বলছেন একটি তারা এখনও আকাশে রয়েছে। ভালো করে দেখো যে এরপরে কবি একটি কোলনের মতো সাইন দিয়েছেন। তারপর কবি বলছেন যে এই আকাশের যে তারাটা রয়েছে সেই তারার প্রকৃতিটা কেমন না
পাড়াগাঁর বাসর ঘরে সবচেয়ে গোধূলি মোদির মেয়েটির মতো। পাড়াগাঁর বাসর ঘরে, শহরের বাসর ঘর নয়। কারণ আজকের এই বর্তমান সমাজে, শহরে যেখানে মানুষ লিভ ইন রিলেশনে বিশ্বাসী, তাই সেখানে বাসর ঘর অত চমকপ্রদ বা মেয়েটির কাছে, পাড়াগাঁর মেয়েটির কাছে যেভাবে ধরা দেবে সেটা শহরে সেভাবে সেটা ধরা দেয় না। কিন্তু পাড়াগাঁর বাসর ঘরে রাত্রি জেগে যে মেয়েটি অপেক্ষা করছে নতুন একটি পুরুষের কাছে নিজেকে সমর্পণ করার জন্য দেহ মন দিয়ে, এবং নতুন একটি পরিবারে তার যে আগমন, একে কেন্দ্র করে একদিকে তার মধ্যে যে ভয়, একদিকে তার মধ্যে যে মনের যে একটি অবস্থা থাকে, সেই অবস্থাটি কেমন না কবি বলছেন গোধূলি মোদির মেয়েটির মতো। গোধূলি মোদির, আমরা জানি গোধূলি হচ্ছে যখন দিনের আলো শেষ হয়ে যায় আর ক্রমশ রাতের অন্ধকার তাকে গ্রাস করতে আসে, সেই সন্ধি লগ্নকে আমরা বলি গোধূলি। তাই গোধূলি মোদির মেয়েটির মতো, কারণ না সেই গোধূলি লগ্নে কিছু আলো থাকে আর কিছু অন্ধকার থাকে। ঠিক তেমনি এই বাসর ঘরের মেয়েটির মনের মধ্যেও অনেক আশা আছে, অনেক আকাঙ্ক্ষা আছে, একদিকে আকর্ষণ আছে আর অন্যদিকে ভয় আছে, রহস্য আছে, না জানার একটি ভয়াবহতার একটা ইঙ্গিতও থাকতে পারে। তাই এই সমস্ত কিছু মিলিয়ে যে পরিবেশ তৈরি হয়েছে, সেই পরিবেশটিকে কবি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। তারপর কবি বলছেন, কিংবা মিশরের মানুষই তার বুকের থেকে যে মুক্তা আমার নীল মদের গ্যালাসে রেখেছিল। কি বলছে? একটি মেয়ে মানুষ তার বুকের থেকে মুক্ত আমার নীল মদের গ্লাসে রেখেছিল। কবে রেখেছিল না, হাজার হাজার বছর আগে এক রাতে তেমনি রেখেছিল। আর তেমনি একটি তারা আকাশে জ্বলছে, এখনো একটি তারা আকাশে জ্বলছে। কেন বলছেন এ সমস্ত কথা কবি? তিনি ভোরের অবস্থাটাকে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। কেন তিনি এভাবেই বলছেন আমরা সেটা অবশ্যই আলোচনা করব। তারপর হিমের রাতে, পরবর্তী স্তবকে কবি বলছেন, হিমের রাতে শরীর রাখবার জন্য দেশওয়ালিরা সারা রাত মাঠে আগুন জ্বেলেছে। কবি বলছেন হিমের রাতে অর্থাৎ শীতের রাতে নিজের শরীরকে গরম রাখবার জন্য, কবি বলছেন রাখবার জন্য অর্থাৎ গরম রাখবার জন্য দেশওয়ালিরা, দেশীয় কিছু মানুষেরা তারা কি করেছে না আগুন জ্বালিয়েছে। মোরগ ফুলের মতো লাল আগুন, শুকনো অশ্বত্থ পাতা দুমড়ে এখনও আগুন জ্বলছে তাদের। সে আগুন যখন জ্বলছিল, যখন রাতের অন্ধকার ছিল, সেই তার উজ্জ্বলতায় সেটি মোরগ ফুলের মতো উজ্জ্বল ছিল। কিন্তু যেহেতু ভোর এসেছে, যেহেতু আলো ফুটে উঠছে, তাই সেই আগুনের যে তীব্রতা, আগুনের যে রং, সেটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তাই অশ্বত্থ পাতা দুমড়ে এখন আগুন জ্বলছে তাদের। কিন্তু তার অবস্থাটা কেমন না, সূর্যের আলোয় তার রং কুসুমের মতো নেই, আর তার সেই উজ্জ্বল দীপ্তি আর নেই। হয়ে গেছে রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো। রোগা শালিক রোগা কেন না, হতে পারে সে অসুস্থ, হতে পারে দীর্ঘদিন ধরে সে নানা ধরনের কষ্টের মধ্যে বাস করছে, তাই সে রোগা শালিক। অর্থাৎ মানুষ তার শরীরের মধ্যে একটা অস্বস্তি আছে, তার সামাজিক অবস্থানের মধ্যে একটা অস্বস্তি আছে, হতে পারে তার মনের মধ্যেও একটা অস্বস্তি আছে। সেই মনের মধ্যের যে বিবর্ণ রূপ, সেই বিবর্ণ রূপ এই নিভিয়ে যাওয়া আগুনের বিবর্ণ রূপকে তুলে ধরছে। তারপর আমরা কি জানবো না, সকালেরা আলোয় টলমল শিশিরে চারিদিকের বন ও আকাশ ময়ূরের সবুজ নীল ডানার মতো ঝিলমিল করছে। আগুনের বিবর্ণ হয়ে গেছে, রোগা শালিকের বিবর্ণ হৃদয়ের মতো, কিন্তু প্রকৃতি বিবর্ণ হয়ে যায়নি। সে কিন্তু সকালের আলোয় টলমল শিশিরের চারিদিকের বন ও আকাশ ময়ূরের সবুজ নীল ডানার মতো ঝিলমিল করছে। সকালবেলা শিশির পড়ছে, টলমল করছে, বন আর আকাশ ময়ূরের সবুজ নীল ডানার মতো চকচকে উজ্জ্বল আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। এই যে বৈপরীত্য, কেন এই বৈপরীত্য? একদিকে বিবর্ণ ছবি আর একদিকে উজ্জ্বল ছবি। কবি বলছেন আমরা জেনে নিচ্ছি, কেন বলছেন আমরা অবশ্যই জেনে নেব এই ভিডিওর শেষ হওয়ার পূর্বেই। তারপর
কবি পরবর্তী স্তবকে বলছেন আর একটা ভোর শব্দ। তারপর আবার সেমিকমা দিয়ে বলছেন, সারা রাত চিতাবাঘিনীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে নক্ষত্রহীন মেহগনির মতো অন্ধকারে সুন্দরীর বন থেকে অর্জুনের বনে ঘুরে ঘুরে এসেছে। সুন্দর বাদামি হরিণ এই ভোরের জন্য অপেক্ষা করছিল। কবি আরেকটা ভোর শব্দ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে কবি আরেকটা চিত্র তুলে ধরছেন যে এই অন্ধকারে বাঘিনীর হাত থেকে তাড়া খেয়ে একটি হরিণ সে নক্ষত্রহীন আকাশে, অর্থাৎ একটু আগে কবি বললেন একটি নক্ষত্র জ্বলছে, আবার এখন কবি বলছেন নক্ষত্রহীন আকাশে, কবি বলছেন এখন নক্ষত্র নেই। তাহলে সেটা কি অন্য কোনো রাত্রি? এটা কি অন্য কোনো রাত্রির কথা কবি বলছেন? আমরা অবশ্যই জেনে নেব। তার আগে আমরা আক্ষরিক অর্থ জেনে নিই। না, নক্ষত্রহীন আকাশ মানে গভীরতম একটি অন্ধকার পরিস্থিতিতে হরিণী কী করছে না সুন্দরীর বন থেকে অর্জুনের বনে ঘুরে ঘুরে সুন্দর বাদামি হরিণ এই ভোরের জন্য অপেক্ষা করছিল। না হরিণ কী করছে না সে সুন্দরীর বন থেকে অর্জুনের বনে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেন না তাকে বাঘিনী তাড়া করছে। তাই বাঘের হাত থেকে বাঁচার জন্য হরিণটি কী করছে না দৌড়ে দৌড়ে পালাচ্ছে সুন্দরীর বন থেকে অর্জুনের বনে। কিসের অপেক্ষায় না ভোরের অপেক্ষায়। ভোর হলে কি হবে না দেখা যাক। ভোর যখন আসলো তখন হরিণ কী করলো না এসেছে সে ভোরের আলোয় নেমে যে হরিণ ভোরের অপেক্ষা করছিল সেই ভোর এসেছে। কচি বাতাবি লেবুর মতো সবুজ সুগন্ধি ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। নদীর তীক্ষ্ণ শীতল ঢেউ এসে নামলো ঘুমহীন ক্লান্ত বিহল শরীরটাকে স্রোতের মতো একটা আবেশ দেওয়ার জন্য। যে হরিণ ভোর চেয়েছিল সেই ভোর এসেছে। তারপর সে ঘাস ছিঁড়ে খেল, তারপর নদীর জলে সে গা ভাসিয়ে দিল। তারপর ঘুমহীন ক্লান্ত যে বিহল শরীর, কারণ সারা রাত সে সুন্দরীর বন থেকে অর্জুনের বনে চিতাবাঘিনীর হাত থেকে সে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলছিল, তাই তার ঘুমহীন বলতে কবি একথাই বলেছেন। তারপর সে নদীর জলে নিজে ভাসিয়ে দিয়েছে, কারণ এই যে ক্লান্ত, এই যে ছুটে চলা, এই যে দৌড়ঝাঁপ, এর থেকে একটি মুক্তির আনন্দ, একটু মুক্তির স্বাদ হরিণ পেতে চেয়েছে। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, হরিণ ভোরের আশঙ্কা কেন করেছিল? সে কি রাত্রিবেলা নদীকে দেখতে পায়নি? নদীর জল কোন দিকে যাচ্ছে সে কি বুঝতে পারবে না, তাই সে ভোরের অপেক্ষা করছিল? পাঠক অবশ্যই বলবে যে সে বাঘের হাত থেকে বাঁচার জন্য সে ভোরের অপেক্ষা করছিল। সত্যি কি তাই? আমরা জেনে নেব। হিমকুঞ্চিত জরায়ু ছিঁড়ে ভোরের রৌদ্রের মতো একটা বিস্তীর্ণ উল্লাস পাওয়ার জন্য অন্ধকার তাকে আবদ্ধ করে রেখেছিল। অন্ধকারের কুঞ্চিত জরায়ু ছিঁড়ে, অর্থাৎ একটি সন্তান যেমন তার মায়ের গর্ভ থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে অন্ধকারময় একটি অবস্থা থেকে একটি আলোর দিকে, একটি নতুন জীবনের পথে এগিয়ে আসে, ঠিক তেমনিভাবে এই হরিণও কিন্তু সেটাই চেয়েছে। এই নীল আকাশের নিচে সূর্যের সোনার বর্ষার মতো জেগে ওঠে। সূর্য তার রশ্মি নিয়ে তীক্ষ্ণ বর্ষার মতো স্বর্ণরশ্মি নিয়ে সে জেগে উঠেছে। সাহসে সাদে সৌন্দর্যে হরিণীর পর হরিণীকে চমক লাগিয়ে দেওয়ার জন্য। হরিণ চমক লাগিয়ে দিতে চায় আরও অনেক হরিণকে। কিসের চমক না আমি রাত্রিবেলা বেঁচে গেছি, এই জন্য চমক লাগিয়ে দিতে চায়। যাদের সে চমক লাগিয়ে দেবে তারা কি রাত্রিবেলা সবাই মরে গিয়েছিল? তারাও বেঁচে আছে, তাই তো তাদেরকে দেখাবে। তাহলে তারাও যদি রাতের অন্ধকার থেকে হয়তো বাঘের মতো, বাঘিনীর মতো কোনো জন্তুর হাত থেকে বেঁচে রয়েছে, এখনও টিকে, আর এই হরিণটাও সেভাবে টিকে রয়েছে, তাহলে চমক লাগিয়ে দেওয়ার তো কিছু নেই। তাহলে হরিণী কেন বলছে চমক লাগিয়ে দেবে? আমরা অবশ্যই জেনে নেব। কবিতাটি দ্রুত শেষ করতে চলি। একটা অদ্ভুত শব্দ হলো, হরিণের আর চমক লাগিয়ে দেওয়া হলো না। হরিণের আর মনের কথা, হৃদয়ের কথা আর প্রকাশ পেল না। একটা অদ্ভুত শব্দ হলো। নদীর জল মোচকা ফুলের পাপড়ির মতো লাল, যে নদীতে হরিণ
গা ভাসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, সমস্ত ঘুমহীন শরীরের ক্লান্তিকে মুছে ফেলার চেষ্টা করেছিল। সেই হরিণের কিন্তু ক্লান্তি মোছা চিরতরে হয়ে গেল। কারণ কবি বলছেন, আগুন জ্বলল, আবার উষ্ণলাল হরিণের মাংস তৈরি হয়ে এলো। আমরা পূর্বেই জেনেছিলাম দেশওয়ালিরা আগুন জ্বালিয়েছিল, হরিণের মাংস সেই আগুনে তৈরি হয়ে এলো। নক্ষত্রের নিচে ঘাসের বিছানায় বসে অনেক পুরানো শিশির ভেজা গল্প দেশওয়ালিরা হয়তো করছে। তাদের সিগারেটের ধোঁয়া, টেরিকাটা কয়েকটা মানুষের মাথা, এলোমেলো কয়েকটা বন্দুক, হিম, নিষ্পন্দ নিরপরাধ ঘুম। আমরা একটা ছবি পেলাম। কি ছবি? একদিকে যে হরিণ নিজেকে বাঁচানোর জন্য সারা রাত ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে জীবনের শেষ চেষ্টা করে সে নিজেকে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখেছিল। সে ভাবেনি এই পৃথিবীতে আমি চমক লাগিয়ে দেব, মানে এই পৃথিবীর আমি সর্বে সর্বা একটা অহংকার প্রকাশ করবে, তা নয়। কবি বলছেন যে নদীর স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়ার জন্য, নদীর স্রোতের বিরুদ্ধে একটা অসম্ভব কিছু তৈরি করার জন্য নয়। এই পৃথিবীতে যেমনভাবে চলছে, নদীর জল যেদিকে চলছে সেই চলায় চলতে চেয়েছিল। এই সাধারণ একটু চাওয়া পাওয়া ছিল তার। কিন্তু আমরা দেখলাম কি আর একটি ভিন্নতর ছবি, আর একটি উল্লাস, আর একটি বিকট উল্লাস, একটি বিকট চিৎকার, যেখানে টেরিকাটা মাথা আর ধোঁয়া, সিগারেটের ধোঁয়া আর কয়েকটি বন্দুক পড়ে থাকা এই যে দৃশ্য কবি তুলে ধরছেন, এই দৃশ্য হচ্ছে সেই সমস্ত দেশওয়ালিদের রোগা মনের বিবর্ণ ভাবনার দৃশ্য। যাই হোক, আমরা কবিতার আক্ষরিক অর্থ আমরা এখানেই শেষ করে ফেলেছি। তাই আমরা এখনো পর্যন্ত এখানে কি জানতে পারলাম? আমরা এখনো পর্যন্ত জানতে পারলাম যে কবি একটি ভোরের কথা বলছেন। কেন ভোরের কথা বলছেন? না, এখনও আকাশে তারা রয়েছে, আগুন জ্বলছিল, সে আগুনের রং বিবর্ণ হয়ে গেছে কারণ সূর্য উঠে গেছে। তাই এই যে ভোরের পরিবেশের কথা বলছেন, যেখানে দেশওয়ালিরা নিজেদের শরীরকে গরম রাখবার জন্য আগুন জ্বালিয়েছিল, সেই ভোরে তিনি আরেকটা চিত্র তুলে ধরেছিলেন, যেখানে একটা হরিণী একটা বাঘকে শিকার করার জন্য তাড়া করেছিল, কিন্তু বাঘ তো তাকে শিকার করতে পারেনি, কিন্তু ওই হরিণটাই দেশওয়ালিদের দ্বারা শিকার হয়ে গেছে। তার মানে এই কবিতাটা হচ্ছে যে হরিণ শিকারের গল্প, বাঘের দ্বারা শিকার না হলেও তারা এই দেশওয়ালিদের দ্বারা শিকার হয়েছে। এটি একটি হরিণ শিকারের গল্প। কিন্তু আমার এই কবিতাটা পড়ে বারবার মনে হয় যে হরিণ কেন দৌড়াচ্ছিল? সে কি কেবল বাঘের হাত থেকে বাঁচার জন্য? সে কি কেবল বাতাবি লেবুর মতো সুগন্ধি সুন্দর ঘাস খাওয়ার জন্য? সে কি এই নদীর জলে শুধুমাত্র গা ভাসিয়ে দেওয়ার জন্য? কে তাকে বলেছিল যে যদি ভোর হয়ে যায় তাহলে বাঘিনী আর তাকে তাড়া করবে না? আপনারা কি কোথাও পড়েছেন যে দিনের আলোয় বাঘ হরিণকে তাড়া করে না? তাহলে ভোরের আলো যদি হরিণকে বাঘের হাত থেকে না বাঁচাতে পারে, তাহলে সে ভোরের আশায় যে দৌড়চ্ছিল, কেন দৌড়চ্ছিল? আসলে কবিতার যেটা প্রধান বিষয় সেটি হচ্ছে ব্যঞ্জনা। এই ব্যঞ্জনা কাকে বলে? না, কবি এক কথা বলেন আর এক কথা তিনি বোঝাতে চান। এই ব্যঞ্জনা কাকে বলে? না, এই যে তিনি চেনা ছবি একটা তুলে ধরছেন, এই চেনা ছবির আড়ালে কিছু অচেনা দৃশ্য, অচেনা কিছু সম্ভাব্য কিছু ভাবনা পাঠকের কাছে তিনি তুলে ধরতে চান। কি সেই ভাবনা, কি সেই চেতনা? আমরা কি সেটা জানি? আমরা কারা? আমরা কিছু বেকার যুবক যুবতী,
আমরা কিছু ছাত্রছাত্রী আমরা যখন বিভিন্ন কাজে আমরা যখন কোনো কিছু একটা পাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাই, মন দিয়ে পড়াশুনো করি, তারপর চাকরির পরীক্ষা দিই, তারপর চাকরি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য এ টেবিল থেকে সে টেবিল, এ টেবিল থেকে সে টেবিল, আমরা যখন বেকাররা মাথার রক্ত পায়ে ফেলে, মাথার ঘাম পায়ে ঝরাতে ঝরাতে দিনের পর দিন এর কথা শুনে তার কথা শুনে তার কথা শুনে এই টেবিল সে টেবিল যখন আমরা পদচারণা করি, আমরা কি তার ফলাফল সবসময় পজিটিভ পাই না। কারণ এই পৃথিবী, আমাদের সমাজ এমন একটি অসাম্যের সমাজের দ্বারা শিকার, এমন একটি অনৈতিক পরিবেশের দ্বারা শিকার যে আমরা ঠিকভাবে চললেও আমাদের ভবিষ্যৎ ঠিকভাবে চলবে তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই। ধরা যাক, একটি ছোট্ট উদাহরণ দিই। ধরা যাক তুমি একটি বাইক চালাচ্ছ, ঠিক আছে? সাধারণত এই বয়সের ছেলেরা যখন বাইক চালায় বা আর একটু বয়সে, অনেকেই তো আমাদের গ্রামে গঞ্জে হোক আর শহরে হোক, আমরা কম বয়সে পড়াশুনো করে কাজে চলে যাই, অনেকেই চলে যায়, আমাদের বন্ধু বান্ধব অনেকেই চলে গিয়েছে। তারপর তারা কি করে? কাজ করে একটু 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 টাকা জমায়, তারপর বাড়ি আসে একটা বাইক কেনার জন্য, কিনতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু বাইকের যে দাম সেই জায়গা পর্যন্ত পৌঁছায় না। বাজারে যেতে যেতে সুন্দর সুন্দর হোর্ডিংয়ে দেখা যাচ্ছে এই কোম্পানির নতুন মোবাইলের সেট বেরিয়েছে, তখন সেই বাইক কেনার জন্য যে জমা করা সামান্য টাকা সেটাই মোবাইল কিনতে শেষ হয়ে যায়। আবার সে কাজে যায়, আবার কিছু টাকা জমায়, আবার সে বাড়ি আসে, আবার নতুন কোনো কোম্পানি নতুন কোনো ক্যামেরার মডেল নিয়ে আবারও তোমাকে আঁকড়ে ধরে। এক তো বাইক কেনার মতো যথেষ্ট টাকা জন্মায়নি, আর যে টাকা জন্মেছে বা যে টাকা জমা হয়েছে সে টাকাও আর থাকছে না, নতুন মডেলে নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে। তাই অনেকেই শেষ সম্বল হিসেবে শ্বশুর বাড়ির আশায় চেয়ে থাকে। তারপর একটি বাইক হাতে পেল। তুমি ভাবো, এত কষ্ট করে যে একটা বাইক হাতে পেল, সে যদি হেলমেট পরে ঢেকে গাড়ি চালায় কেউ তাকে দেখতে পাবে, তাহলে আর কি লাভ বাইক চালিয়ে? এই হচ্ছে এক ধরনের বাইক চালানো মানুষদের ছবি। তারপর সবাই তো এরকম নয়, অনেকে রয়েছে অনেক কষ্ট করে, অনেক লোভকে সংবরণ করে, তারা হয়তো একটা বাইক কেনে, তারা হয়তো সুষ্ঠুভাবে নিয়ম নীতি মেনে ড্রাইভিং লাইসেন্স দিয়ে একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স বানালো, তারপর হেলমেট পরে তুমি রাস্তায় নামলে, সব কিছু নিয়ম নীতি যাবতীয় কাগজপত্র সব কিছু তুমি নিয়ে বেরোলে, কেউ তোমাকে বলে দেবে যে তুমি ঠিকভাবে চালাচ্ছ মানে তুমি তোমার গন্তব্যস্থানে ঠিকভাবে পৌঁছতে পারবে? সেই শ্বশুর বাড়ির টাকায় বাইক নিয়ে দেখানো যার ইচ্ছে হয়েছিল সে এসে তোমাকে ধাক্কা মারবে না? কেউ বলে দিতে পারে কি? পারে না। কারণ আমাদের জীবন হলেও আমাদের জীবন কেবল আমাদের নিজেদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, এই প্রকৃতির দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত। আমি নিজে এই প্রকৃতিরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। আর যেহেতু এই আমাদের যে সৃষ্ট পরিবেশ, আমাদের যে সৃষ্ট কৃত্রিম পরিবেশ, যখন আমরা বাস্তবে ঠোকর খাই, যখন আমরা সরকারি দপ্তরে আমরা বারবার ঠোকর খেয়ে এই দপ্তর থেকে সেই দপ্তরে যখন আমরা দৌড়তে থাকি ঘাম মুছতে মুছতে, তখন কি মনে পড়ে না এই হরিণী যে সুন্দরীর বন থেকে মেহগনির বনে রাতের অন্ধকারে দৌড়চ্ছিল সুন্দর একটি স্বপ্ন দেখার জন্য, সুন্দর একটি ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য?
আমরা কি এই হরিণের মতো সেই স্বপ্ন দেখি না? আমরা কি এই পৃথিবীর পথে, আমাদের এই পৃথিবীতে চলার পথে আমরাও সমানভাবে পা রেখে আমরা কি এগোতে চাই না? আমরাও চাই, আমরাও পৃথিবীর মেন স্ট্রিমে অর্থাৎ মূল স্রোতে আমরাও চলতে চাই। তাই আমরাও চেষ্টা করি, আমরাও পরিশ্রম করি, আমরাও ধৈর্য রাখি। কিন্তু আমরা তথা মহাপৃথিবীর রচনাকাল 1944 যে কাল পর্বে কবি কবিতা লিখেছেন, কিংবা আমরা এখনো পর্যন্ত যে কাল পর্বের মধ্যে বিরাজ করে রয়েছি, তাই আমরা চাইলেই আমাদের সব স্বপ্ন ধরা দেয় না। আমাদেরকে এই প্রকৃতির বিরুদ্ধতার সঙ্গে যেমন লড়তে হয়, তার সঙ্গে আমাদের লড়তে হয় এক ধরনের নিকৃষ্ট মনের কিছু মানুষের সঙ্গে, কিছু মানব সমষ্টির সঙ্গে, কিছু রক্ত মাংসে দলা কিছু মানুষরূপী কিছু অমানুষের সঙ্গে আমাদের তাদের সঙ্গে লড়তে হয়। আর তাদের সঙ্গেই, তাদের দ্বারাই আমাদের সুখ স্বপ্ন ধীরে ধীরে কখন যে খুন হয়ে যায় দেশওয়ালিদের দ্বারা আমরা বুঝে উঠতে পারি না। আমাদের বুঝে ওঠার পূর্বেই আমাদের চলে যেতে হয়। কারণ জীবনানন্দ দাশ ভেবে দেখো যে সময়ের কথা বলছেন, তিনি বঙ্গভঙ্গের লড়াই দেখেছেন। অবশ্যই বঙ্গভঙ্গ রদ হয়েছিল তখন। তারপর তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দেখলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখলেন। রবীন্দ্রনাথ যে ভাবনা ফুটিয়ে তুলেছিলেন মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, তো মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো যদি পাপ হয়, তাহলে কেন বিশ্বযুদ্ধে সেই সমস্ত বিশ্বাস না হারানো মানুষের করুণ পরিণতি দেখা দিয়েছে? মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো যদি পাপ হয়, তাহলে কেন যারা সৎ পথে নিজের কষ্টে উপার্জন নিয়ে জীবনের পথ সুখে দুঃখে মোড়া জীবনকে আনন্দে, পেটে ক্ষুধা তবু মুখে হাসি রেখে, পিঠে ছোরা তবু বুকে আশ্বাস রেখে যারা জীবনের পথ হাঁটার চেষ্টা করছিল, কেন তারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কিংবা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের শিকার হলো? কেন হিরোশিমা নাগাসাকিতে সাধারণ মানুষ লক্ষের পর লক্ষ মারা গেল? কেন তাদের স্বপ্ন হারিয়ে গেল? তাই কবি এ কথা কিন্তু বলতে চান না যে মানুষ তার মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে। মানুষই পারে সেই বিশ্বাসকে জাগিয়ে রেখে এগিয়ে চলতে, কিন্তু কেবল বিশ্বাস নয়, অন্ধবিশ্বাস নয়, সচেতন বিশ্বাসের পথে মানুষকে এগিয়ে যেতে হবে। তাহলে আমরা এখনো পর্যন্ত কি জানতে পারলাম? আমরা জানতে পারলাম যে আমরা যে কবিতাকে কেবল হরিণ শিকারের গল্প ভেবেছিলাম, সে গল্প আসলে হরিণ শিকার নয়, কিছু অসাধু ব্যক্তিত্বের দ্বারা, অসাম্যের সমাজের দ্বারা, এই নষ্ট শশা চাল কুমড়ার মতো নষ্ট হয়ে যাওয়া সমাজ ব্যবস্থার দ্বারা মানুষের শিকার হয়ে যাওয়ার কথা কবি তুলে ধরছেন। মানলাম আমাদের কাছে এখনো বেশ কিছু প্রশ্ন রয়ে গেছে। আমার অনেক প্রশ্ন, জানি না তোমাদের এত প্রশ্ন আছে কিনা। তো আমাদের কাছে যে প্রশ্ন সেটা হচ্ছে, কবিতার প্রথম স্তবকে কবি কেন বলছেন সেই গোধূলি মোদির মেয়েটির কথা, বাসর ঘরের কথা? কবি তো হরিণ শিকারের গল্প বলেছিলেন। না না না, হরিণ শিকার নয়, মানুষ শিকারের গল্প বলেছিলেন। ঠিক আছে, মানুষ শিকারের গল্প বলেছিলেন, কিন্তু বাসর ঘরের সেই মেয়েটিকে কেন তুলে আনলেন? কেন তুলে আনলেন সেই মিশরের মানুষই যে তার বুকের থেকে মুক্ত আমার নীল মদের গ্লাসে রেখে দিয়েছিল? তিনি তার কথা কেন বললেন? তারপর তিনি যখন বললেন, কিন্তু তারপর তিনি কিংবা কেন জড়ে দিলেন? অর্থাৎ গোধূলি মোদির সেই মেয়েটি বাসর ঘরের, কিংবা মিশরের সেই মানুষই যে বুকের থেকে মুক্ত আমার নীল গ্লাসে রেখেছিল। তিনি কার কথা বলতে চাইছেন?
তিনি কারো কথা বলতে চাননি, তাই তিনি কিংবা শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। আসলে যে তারাটি আকাশে এখনো জ্বলছে, সেই তারাটি শুধুমাত্র তারা নয়, তিনি প্রতীক অর্থে সেটিকে ব্যবহার করেছেন। কিসের প্রতীক? না জৈবিক প্রবৃত্তির প্রতীক, কামনার প্রতীক। যে কামনা বাসর ঘরে থাকে, যে কামনা সেই মানুষের বুকের থেকে তুলে আনা মুক্ত আর মদের গ্যালাসে থাকে। আমরা সবাই জানি এই কামকে আদিরস বলা হয়ে থাকে। কবিও বলছেন হাজার হাজার বছর আগে একটি তারা আকাশে জ্বলছিল, এখনো তেমনি একটি তারা আকাশে জ্বলছে। অর্থাৎ যে প্রবৃত্তি কি না চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি। এই যে প্রবৃত্তি, এই প্রবৃত্তির শিকার হাজার হাজার বছর আগেও মানুষ হয়েছিল। আর আজও এই দেশওয়ালিরা তাদের প্রবৃত্তিকে, তাদের লোভকে, তাদের উল্লাসকে দেখানোর জন্য, কেন দেখানোর কথা বলছি? দেখবে যারা শিকারে বেরোয়, রাজারা, তারা বাঘের চামড়াকে এখানে টাঙিয়ে রাখে, তারা দেওয়ালে দেখায় যে আমরা বাঘ মেরেছি। নিজের যে ক্ষমতা সেটাকে জাহির করার চেষ্টা করে, কিন্তু তাদের ক্ষমতা জাহির করতে গিয়ে যে প্রাণকে তারা নিয়ে নেয়, তাদের স্বপ্নকে কেড়ে নেয়, তাদের স্বপ্নকে মেরে দেয়, তাদের কথা কিন্তু বলার চেষ্টা করে না। একমাত্র কবিরাই সেই না বলা কথাকে তার কবিতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা করে। কিন্তু আমরা কি সেটা বোঝার জন্য তৈরি আছি? বাঘের কাছে হরিণ শিকারের গল্পে নয়, দেশওয়ালিদের কাছে হরিণ শিকারের গল্পে নয়, কিংবা এই সামাজিক অসাম্যময় যে অবস্থা, এই অসাম্যময় অবস্থার কাছে বেশ কিছু মানুষের দ্বারা বেশ কিছু মানুষের শিকারও নয়। কেন এই বেশ কিছু মানুষ আমাদেরকে স্বীকার করছে? কেন তাদের দ্বারা আমরা শোষিত হচ্ছি দিনের পর দিন? কেন আমরা এ দপ্তর থেকে সে দপ্তরে, এ টেবিল থেকে সে টেবিলে দৌড়ে বেড়াচ্ছি, অথচ আমরা ফলের আশা করেও ফল পাচ্ছি না? কেন? কারণ আজ সেই সমস্ত মানুষেরা, সেই সমস্ত রক্ত মাংসে মানবরূপী অমানুষরা আসলে এই প্রবৃত্তির দ্বারা এতখানি নিয়ন্ত্রিত যে তারা এই মানুষ, তাদের মান আর হুঁশ এই সভ্য জগতে থেকেও তারা হারিয়ে ফেলেছে। তাই কবি যে ভোরের দৃশ্য তুলে ধরছেন, এই ভোর কেবল একটি রাত অতিক্রমের পর সূর্য উদয়ের সেই প্রাক সময়টা নয়। এই ভোর আসলে কবি বলতে চাইছেন যে আমরা লক্ষ লক্ষ বছর আমরা অতিক্রম করে এই বর্তমান যুগে পদচারণা করলেও আমরা হাজার হাজার বছর আগে আমরা যে প্রবৃত্তির শিকার হয়েছিলাম, আমরা সেই প্রবৃত্তির দ্বারা এখনও শিকার হয়ে চলছি, আমরা সেখান থেকে এখনও মুক্তি পাইনি। তাহলে কি আমরা রাতের অন্ধকারে নিমজ্জিত? না, কবি ভোর শব্দের মধ্যে দিয়ে কবি বোঝাতে চাইছেন যে আমরা সেই অন্ধকার জগৎ থেকে ধীরে ধীরে আমরা আলোর সন্ধানে যাচ্ছি, কিন্তু এই প্রবৃত্তিময় শোষিত শক্তির দ্বারা আমরা নিজেরা এতখানি নিয়ন্ত্রিত যে আমাদের প্রবৃত্তিকে আমরা কোনোরূপ কন্ট্রোল করার চেষ্টা না করার জন্য, আমাদের সচেতনতার অভাবের জন্য, আমাদের সামাজিকভাবে এই পৃথিবীর বা এই অস্তিত্বকে, এই পৃথিবীর চলমানতাকে না বোঝার জন্য আমরা একটা গোষ্ঠী আর একটা গোষ্ঠীর দ্বারা শিকার হয়ে চলছে। তাই সূর্য উঠেছিল, যে সূর্য হরিণ দেখতে পায়নি, কিন্তু দেশওয়ালিরা হয়তো সেই সূর্য দেখেছিল, কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমরা সেই সূর্য দেখতে পাইনি। কারণ সেই প্রবৃত্তির শিকার, সে অন্ধকারময়তা, আমরা আজও তার শিকারে, আমরা আজও তা বশবর্তী হয়ে রয়েছি, আমরা এখনো ভোরের মধ্যেই পড়ে আছি। তাই শেষ
যে কথা আমি তোমাদের বলতে চাই সেটি হচ্ছে, এই কবিতার মধ্যে দিয়ে আমি একটা কথাই বারবার তোমাদের কাছে বলতে চাই যে একটা কবিতা কত ধরনের অর্থ হতে পারে, একটা কবিতা আমাদের কতভাবে ভাবাতে পারে, সেটি একটি পরিচিত কবিতার মধ্যে সবার কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। যদি তোমাদের ভালো লাগে তোমরা অবশ্যই বন্ধুদের সঙ্গে এটা শেয়ার করবে। আশা রাখছি। তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ।